Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizden bugünkü temamız inşallah şol Peygamberden ömür bayanı jönünde eken. Peygamberimizden ömür bayanı degende biz Peygamber jönünde aytабыз. Ne güzel. Hem sözü başladan burada daim ele aytkan sözü bir aytıp başlaylı, unutup kalbaylı. Bizde şeriatda aytılат, kimde kim Allah Taala'nın üylerinden bolgan bir uyga basıp gelse, Kuday Taalam oşonun bir kadamına günösün keçirse, bir kadamına soğup жазат deydi. Her birimizden baskan 10 kadamımızga Kuday Taalam soğup жазған bolsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getirgen kemçiliklerimizi Allah'ım keçirgen bolsun. Emi Peygamber jönünde aytkanda biz okup жүргөндө негизи көбүнчө arаңдарда болушу мүмкүн. Arapça sifranı bilgenler bolушу мүмкүн. Жаттатканда ушунчалык оңой жаттатканда Пайгамбарыбыз 571 жылы төрөлгөн. Арабтарда 5 мындай тоголок болот. 7 деген бул 1. Ушинтип бизге үйрөткөн эле да 571 деп. Оңой жаттайсыңар деп. Эми Пайгамбарыбыздын 571 жылы төрөлгөн, ады бизде 2000 канча жыл болуп кетти. Демек 15 кылымдан ашык убакыт өттү. 15 кылымдан ашык убакыт өттү. Эми Пайгамбар жөнүндө айтатырган болсок, бул жерде эң эле биринчи маселе Пайгамбарыбыз бизге бул жашоодо бардык нерседе үлгү болуп берет экен. Бардык нерседе бизге Пайгамбарыбыз үлгү болуп берет экен. Мисалы ал жөнүндө Кур'ан-ы Керимде аят бар. Кур'ан-ы Керимде аят бар. Ahzab сүрөсүнүн 21 аятында Аллах Таала мындай дейт. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha kaseera. Sadaqallahul azim. Demek bu жерде ne dedi? Ошол аяттын кыргызчасын айталы. Чындыгында силер үчүн Аллага жана акырет күнүнө үмүт арткан, Allah'ını köp istep ibadat kılganlar için Allah'ın elçisi her bir işte sonun ülgü deydi. Demek bizge ülgü Peygamberimiz eken. Peygamberimizde ülgü tutuşumuz gerek eken. Uyda olsun, ayal menen mamile, bötüvanlar menen mamile, balaçaka menen bolgan mamile, yelder menen, kıskası bardık nesede bizge Peygamberimiz ülgü bolup beret eken. Yemi Allah Taala menen bolgan muameleni dagы bizge Peygamberimiz үйrөткөн. Allah Taala menen bolgan muameleni dagы үйrөткөн. Josa adam özünün nafsi menen bolgan muameleni da үйrөткөн da. Nafsi menen bolgan muameleni da үйrөткөн. Andan keyin uy bilen menen bolgan, qom menen bolgan muamele, kıskası bardık jerde biz Peygamberimizdi ülgü tutuşubuz kerek eken. Misalı Allah Taala menen bolgan muameleni karagıla. Hadiste kelet İhsan degen ericen düşünüp bergen ha. En ta'budallaha ke'anneke tarahu fe in lem tekun tarahu fe innehu yarak. Sen Allah Teala'ga ibadat kılganda Allah meni körüp durat dep ibadat kılgın deydi. Sen Allah Teala'nı körüp durganda ibadat kıl, egerde sen körbesen Allah seni körüp durat deydi. Demek eğer oşol nerse sezim bizin жүрөгүбүзгө келе турган болсо, биздин ибадатыбыз дагы башкача болмок да. Бизде андай сезим жок да. Андай сезим жок. Ар бир ишти кылганда Аллах Таала мени карап турат, Аллах Таала мени көрүп турат деп биз эстей турган болсок, биздин иштерибиз, жашообуз бардыгы оңолмок да. Бизде болсо эмне? Элден коркобуз да, Кудайдан эмес. Эл көрүп турса жасабайбыз. Эл жок жерде жасай беребиз. Эми Кудай көрүп турат го, эл эмне мисалы? Баягы жерде бирөө сурады эле. Эл эмне дейт дейт. Эл эч нерсе дейт, эгер өлүп кала турган болсоң, Алла рахмат кылсын деп коет, болду бүттү. Ошондо башка эч нерсеге жарабайт эл. Ошол жерден элден эмес, бул Аллахтан коркушубуз керек да. Ошол Аллах Таала менен болгон мамилени бизге Кудай Тааламдын буйругу менен Пайгамбарыбыз үйрөткөн. Андан кийин нафс менен болгон мамиле. Adam nafsini daima tarbiyalashimiz kerak ekan. Nafsinin türleri var ekan. Misal adamın nafsi kedem ne qanday qilding, bunday qilding deb turib jemeligen nafsileri var. Anan to'xtov bo'lgan nafsileri var. O'zi negiz bizning keyir alımlar aytar, nafsi degen bu otdan jaralgan deydi. Oşona daima sizler tizginlep durula deydi da.
Егерде bir tutan olgandan keyin аны өчүрүш кыйын болуп калат дейт. Мисалы, аксакалдар дайым эле айтып келген, нәпсиңди тый, нәпсиңе азгырылба деп туруп бизге аталары ескертип келген да дайыма. Ошо нәпс ушундай нерсе экен. Анткени бизде эки нерсе бар экен. Акыл анан нәпси деген нерсе бар экен да. Акыл менен иш кылсак ийгиликке жетебиз, нәпси менен иш кылсак куру калат экенбиз да. Мисал катары. Акылың эртең менен, Кудайдын пендеси, тур, багамда току деп акылыбыз айтат экен, нәпсибиз уктай бер, 5 минут жат, успейш, 10 минут жат, успейш дейт экен да баягы жердечи. Нәпси дайыма бизди жаман казгарат экен да. Акыл болсо бизди жакшылык казгарат экен. Бул не Кудай Таалам бизге тең салмактуу болуш үчүн акыл менен нәпсини берип тур да. Кимисин угабыз биз. Көбүнчө бизде эмне нәпси жетелеп алганда бизде. Мурдудан тешип жетелеп алганда биздичи нәпсибиз кайда ошо жака кетебиз. Акыл менен көбүнчө иш кылбай калган. Эми андан кийин үй бүлө менен кандай мамиле кылган пайгамбарыбыз. Мисалы кейде күлкүлүү деле болушу мүмкүн. Пайгамбарыбыз аялга кандай мамиле кылыш керек, ошол нерсени бизге үйрөткөн да. Мисалы кейде нике келип калат бизге. Никеге келгенде, мисалы аялыңа кандай мамиле кыласың, мисалы. Деп мен сураймын да. Мисалы сен аялыңа эмне алып бересиң? Мисалы калыңга. Десем, мен шакеге алып берем дейт. Энеңе алып бергенсиң деп сурайм да мен, ошо никеге келгенде. Сразу эле баягы жерде. Канча суммага шакеге алып бересиң десем, мисалы 20 мың. Энеңе 25 миңге алып берип беринчи. Андан кийин аялыңа алып бер деп айтам да баягы жердечи. Көрөсүңөр. Демек, үй бүлөгө кандай мамиле кылганды биз үйрөтүшүбүз керек да. Негизи. Өзүбүз дагы, балдарыбызга дагы. Көбүнчө биздегилер болсо эмне? Аялын энеси кылып алган да. Аялын энеси кылып алган да. Энесин айтканын укпайт, аялын айтканын угат да баягы жердечи. Эми пайгамбар туура, мисалы үй бүлөдө бекем мамиле болуш үчүн үйрөткөн. Мисалы тамак жегенде пайгамбарыбыздын ошол бир окуясы бар. Тамагың сонун болуптур деп аялынын колун жалап тазалап койгон жери бар да. Рахмат деп. Мисалы өзүнчө отурганда аялга ошондой мамиле кылыр. Бирок анан энең, атаң баардыгы отурса элестетип көр. Аялыңдын колун жалап тазалап отурсаң баягы жерде. Көрбөйсүңбү? Ошондуктан бул жерде эмне? Бизге пайгамбар үйрөткөн да. Мисалы өзүнчө кандай мамиле кыласың, анан ата энеге кандай мамиле кыласың. Бүт баарысын бизге үйрөткөн. Мисалы пайгамбарга бир бала келип туруп, "О пайгамбар, менин атам келип үйдөгү буюмдарын биле алып кетип атат." Алып кетип кала берет. "Эмне кылайын өзү шарият боюнча эмне деп айтасың?" десе, "Сен өзүң дагы байлыгың дагы атаңдыксың" деген баягы жердечи. Көрбөйсүңбү? Демек бизге бүт баарысын үйрөткөн. Эми пайгамбарыбыз жөнүндө Куранда дагы аят келет. "Ва иннака лa'ala khuluqin azim." Чындыгында сен теңдешсиз адеп ахлактын ээсисиң деп пайгамбарыбызды Аллах Таала мактаган да. Мактаган. Пайгамбарыбыз болсо эмне? Өзүнүн ата теги менен дагы мисалы сыймыктанып айткан жерлер бар да. Мен эки курмандыктын баласымын деген. Эки курмандыктын, эки союштун баласымын деген. Ал кандай десе, биринчиси бул Исмаил пайгамбарыбыз. Исмаил пайгамбарыбызды атасы соям деп түшүмдө көрдүм десе, ата сен Аллах Тааладан буйрук келген болсо ошону аткара бер. Мен буйрса сабыр кыламын дейт да. Ошондо соям дегенде баягы бычак кеспей коет дагы Аллах Таала эмне? Көк кочкор түшүргөн. Билесиздер, Ал биринчиси. Экинчиси өзүнүн атасы Абдулла. Чоң атасы эгерде мен 10 балалы болсам, бирөөсүн курмандыкка чалам дегенде, пайгамбардын атасы чыгат баягы жерде, чүчү кулак жасаганда. Ошондо эмне? Элдер каршы чыгат. Абдул Муталиб, сен ушинтип сойсоң бул салт болуп калат, анан баары эле бирден балдарын курмандык чала бере деп каршы чыкканда, ошол бир акылман кишиге барабыз дейт. Бар эметкенде, анда дейт, ошо бир жебеге 10 төбө деп жаз деген да. Ошол убакта адамдын куну 10 төбө болгон экен. Экинчиге Абдулла деп жаздагын улам аралаштырып туруп ошону ал. Эгерде ошондо 10 төбө чыкса токтотосуң дейт. Улам чыгат Абдулла, 9 жолу Абдулла деп чыгат да. 10-чусунда алса 10 төбө деп чыгат. Ошондон кийин адамдын куну 100 төбөгө көтөрүлгөн экен да.
Ошентип пайгамбар не дейт? Мен эки курмандыктын баласымын деген. Бирөөсү Исмаил пайгамбарыбыз, экинчи атасы Абдулла. Андан кийин пайгамбарыбыз жаштайынан баштап эле бир башкача тарбияланганда, себеби атасы жок болгон, энеси жок болгон, атасына эркелей алган эмес, төрөлгөндө эле жок болгон, энесине да эркелей алган эмес. Бул ошол эмчек энесинде, сүт энесинде чоңойгон. Кичинесинен Аллах деп Аллах Таалага таянып чоңойгон экен да. Карадыңар? Ушунчалык башкача бул адам болгон, Аллах Таала кичинесинен тарбиялаганда. Ошо сүт энесине бергенде Халиме энебиздин бир эмчегин эмет экен, экинчи эмчегин эмишсе деп эме коет экен да. Ал менин акым эмес, ал берки бир тууганымдын акысы деп. Карасаң кичинекейинен эле ушунчалык адилеттүү болгон экен пайгамбарыбыз. Анан кичинекейинен эле пайгамбарыбыз той топурга барган эмес экен да. Бир окуя бар. Кой багып жүргөндө элдердин ырдаганы бир тойдун үнү чыгып кызыгып калыпты да, мен бир барып көрүп келсемби деп. Анан жанындагы шээргин сен мен койлорум карап тур, мен көрүп келейин деп барып, ошо той болуп турган жерге жакындаганда Аллах Таала уктатып койгон. Уктап калган. Түнү менен уктап, эртеси күнү күн көтөрүлүп калыптыр да баягы жердечи. Ойгонсо күн кайра чыгып калган. Ошентип Аллах Таала көрсөткөн эмес экен. Кийин экинчи жолу дагы бир окуя болгон. Мен дагы бир той болот экен, көрүп келейин деп туруп, барып туруп жакындаганда дагы Аллах Таала уктатып койгон. Ошентип музыка уккан эмес, той топурга аралашкан эмес да пайгамбар. Кичинекейинен баштап эле. Эми ал убакта деле болгон экен да жахилият заманында. Азыр эми карасаң бизде ошол жөндөн желе ошондой той топур болот. Мисалы мен көбүнчө баргым келбейт. Музыка болсо ачык эле айтам. Мен үйүңө эле барып коеюн, ошол жака барбай эле коеюнчу деп айтам да. 6 saat, 7 saat жөн эле элдердин убактын алат да. Ысырап да. Тамак ашын ысырабы мейли эми, тамак аш табылат. Адамдын өмүрү менен ойношуп атабыз да биз. Saat 6-да десе, 7:30, 8-де башталат. Saat түнкү 12-1-ге чейин турасың да ошол жердечи. Мисалы карап көрсөң, той десе убагында баштап, мисалы кыска бир убакты ченеп коюш керек. 6-дан 9-га чейин деле бир ошондо кошо жазып чакырыш керек да негизичи. Болбосо жөн эле элдин убактын аласың да. Мисалы, баары бир 6-да десең 8-де башталат деп 8-де келет, 100 адам чакырган болсо 10 адам кечигип келди, мисалы, 10 адам кечигип келди. Ошол 90 адам үчүн жооп берет да. Мисалы, 1 saat кечиккен болсо 90-га көбөйтө бериңиздер да. Сиздер үчүн той башталбай турду да, эл толук келсин деп туруп. 1 saatты 90-га көбөйтүңүздөр. Канча 1000 saat болуп кетет керек болсо. Ошондон туугандар, ошол нерсени да кичине көңүл буруп, ошону азайтыш керек. Ысырап. Адам өмүр үчүн жооп берет, өмүр кайталанбайт да. Өмүр бир берилет. Бирөөнүн убактыларында албашыбыз керек. Эми пайгамбарыбызда деле Аллах Таала кичинесин ошол той топур, ошондой эмелерди көрсөткөн эмес экен да. Пайгамбарыбыз ошол кандай мамиле кылыш керек, ошону бизге үйрөткөн. Мисалы, кызы Фатима бала чакалуу болуп калгандан кийин келгенде, кел кызым деп туруп, пайгамбар ордунан тура калган. Кел кызым деп ордуна отургузуп, үшүгөн жоксуңбу деп туруп, чапанын чечип үстүнө жаап, ушунчалык сыйлаганда карасаң, кандай мамиле кылыш керек экенин пайгамбар бизге үйрөтүп атат. Кызы болсо бир канча балалуу болуп калган баягы жерде. Конокко келсе ордунан туруп, кел кызым деп ордуна отургузуп, кызды кандай сыйлаган да. Ошондой негизи урматсыз болуш керек аял затына. Эми бир мурда да бир айтсам керек эле жумада. Bir kişinin жалгыз kızı var eкен, 4-5 balası var eкен, kızın çakır öyle koy soya öğret eken da. Anan baldары kızganış payda olup bir gün жыйналып айтыптыр. Ата, bizde ele senin baldarың болобуз го. Неге сен ошол күйөө балаң менен кызыңды чакырып эле сен кой соя бересиң, биз келсек жөн эле тамак менен жөнөтө бересиң. Деп дагы бир чакырганда анан чыдай албай балдар айтыптыр. Макул деп унчукпай эле коюптур. Тамак ашты жеди дейт. Жеп анан чыгып баратканда кызын урам дептир да. Урам деп сөгүп кууган экен, чуркап барып күйөөнүн артына жашырды дейт да баягы жерде. Ошондо айтты дейт. Мына көрдүңөрбү? Кимдин артына жашырды менин кызым? Күйөөнө жашырынды. Мен ошол күйөө баламды сыйлаганым, ошо кызымды сыйлаганым. Мунун атасы да энеси да ошол күйөө балам, ошо тапшырганмын мен буга. Деп туруп ошону түшүндүрүп берген экен да. Эми пайгамбарыбыз бизге
коомдун бардык катмары менен кандай мамиле кылганды үйрөткөн. Мисалы, байлар менен, кедейлер менен, чоңдор менен, кичинелер менен баарына бирдей мамиле кылган. Баарына өзүнүн деңгээлине жараша мамиле кылган да. Пайгамбарыбыздын керек болсо эмне? Мусулмандар менен кандай мамиле, капырлар менен кандай мамиле, душмандар менен дагы кандай мамиле кылган, баарын үйрөткөн. Мисалы, бир уруу башчы душман да эми колго түшүп калганда пайгамбарыбыз өзү төөнүн сүтүн саап, өзү берген го. 3 күн өзү караган ошонучу. Карабайсыңар. Ошондо мен эсиме түшүп кетти. Пайгамбарыбыз Мадинага барып жашап калды го. Мадинага барып жашап калды. Ошол пайгамбарга Мадинаны Аллах Таала өзү тандап берген да. Мадина эли өзү эле тарыхта бир өзгөчө эл болгон экен да. Ошондо баягы Йемендин бир падышасы бай ушунчалык саякатты жакшы көрөт экен, саякаттап жүрүп, соодагерчилик менен дагы машыгат экен. Баласын Мадина шаарына таштап, өзү андан ары жол булап кеткен. Ошондо баласы мадиналыктар менен сөз талашып кетип, чатакташып кетип, баласын өлтүрүп койот экен да. Мадиналыктар. Анан неге менин баламды өлтүрөсүңөр деп тур, анан ал согуш ашат да. Мадиналыктардын табияты андай эмес экен да, баягы согушпайт экен да. Анан коргонуп туруп согушмуш болот экен дагы күндүздүн күнү. Түндөс эс алганда баягы душмандарга тамак берип жиберет экен баягы жердечи. Тиги падыша дейт, мадиналыктардын согушкандай эмес дейт. Мейман достугуна таң калды дейт да баягы жерде. Ошондо анан еврейлер дагы алымдар келип көчүп келип жашаган экен да, бул жерлер пайгамбар келип жашай турган жер. Пайгамбар бул жака келет. Келсе биз ошонун жолунда жүрүшүбүз керек деп. Анан чыгып, падышаңар менен жолтурлачы деп туруп, анан падышасына жолуп, сен бул жерде тез согушту токтотуп туруп, сен бул жерден чыгып кет. Анткени Аллах Таала сени жер менен жексен кылат. Бул жер ушундай жер, пайгамбарлар келип жашай турган жер деп айткан экен да. Карабайсыңар. Эми пайгамбарыбыз дагы эмне? Ошондой бир душманга жакшы мамиле кылган экен. Мисалы, жана кошунасы еврейди билесиңер да. Дайыма пайгамбарга зыян жеткирген анын хоббиси экен да. Пайгамбардын эшигин астына эле мусор төгө берет экен. Пайгамбар жыйнап коет экен, күндө ошол дейт. Бир күн карасам мусор жок, таштанды. Анан эмне болду экен деп зияратка келсе ооруп калган экен. Пайгамбардын мамилесинен динди кабыл алган да. Көрбөйсүздөр. Демек, пайгамбар ушунчалык бир жөнөкөй адам болгон да. Бүт бардыгын бизге үйрөткөн. Мисалы, жөнөкөй жетекчи болгон, жоопкерчиликтүү болгон, жоопкерчиликти өзү сезип туруп, бизге дагы ошол жоопкерчиликти түшүндүрүп, бизге сиңирген экен да мусулмандарга. Мисалы, хадисте келет: "Көллөкөм раин", ар бириң жоопкерсиңер. "Көллөкөм мас'улун ан раияти", ар бириң кол астыңардагылар үчүн жооп бересиңер дейт. Эркек өзүнүн үй бүлөсү үчүн жооптуу дейт. Үй бүлөсү үчүн жооптуу дейт. Карасаңар, биз мисалы, мен мешитке имаммынбы, сиздер келесиздер, сиздерге мен ошол сабак айтып бир шариатты түшүндүрүүгө мен милдеттүүмүн да. Мен ошону айтышым керек сиздерге. Себеби сиздер намазга келгенде жөн эле келип кетпестен, ошол жерде шариат жөнүндө бир нерсени маалымат алып кетишиңиздер керек. Мен мисалы, мына минбар үчүн мен жооптумун бул жерде. Мисалы, пайгамбардын хадисинде келет: "Эгерде менин кызым Фатима уурлук кылса, анын да колун кесмекмин" деген да, баягы жерде. Көрбөйсүңөр. Демек, пайгамбар баарына эмне шариатта кандай болсо ошол нерсени үйрөткөн. Пайгамбарыбыз жөнүндө сураганда Айша энебиз дагы эмне деди? Пайгамбарыбыз бул басып жүргөн Куран эле деди. Мүнөзү ошондой болгон да. Куранда эмне болсо, баарысын иш жүзүндө аткарган. Пайгамбарыбыз пайгамбар болуп келгенде эле ушундай бир саясий абал болсун, бүт бардык мындай оор эле да ошол убакта. Мисалы, байлар кедейлерди эзип, анан уурлук, каракчылык, кыскасы эмне бир бузулган бир заманда пайгамбар болуп келди да. Мисалы, ушунчалык деңгээлде эгерде кыз төрөлсө, кызын тирүүлөй көмүп салган да. Ушунчалык элдер жапай болуп калган. Жапай болуп кеткен. Эми элестетип көр, өзү аялы менен жашап атат. Кыз төрөлсө, кызын өлтүрүп салган да. Ошо кызды деле аялдан төрөлүп атат го. Ушунчалык деңгээлде Кудай Таалам адаштырып койгон да. Аллах адаштырбасын. Мисалы, бизде деле азыр турмушта кездешет го. Кызды баары эле төрөйт. Кайра кыз төрөй берет. Ажыраш бул аялың менен. Башка аял алып берем деп туруп, кайненелери каршы чыккандарды көрүп атабыз да бул жерде. Эми бул кыз төрөш, эркек төрөш аялдан зависит этпейт экен туугандар. Эркектен зависит этет экен да. Эркек дыйкан сыяктуу, Куранда келип аялдар жер сыяктуу дейт. Биз эмнени эксек, ошону өстүрүп берет. Чубак ажында эле сөз бар го, картошка эгип алып туруп, капуста деп берсең, капуста болуп калмак беле деп.
Егерде біз еркек нұрғын сепсек, аял еркек төреп береді, қызды нұрғын сепсек, қыз төреп береді. Бұл еркектен зависит етеді екен да. Аны түсінбеген аялдар, мысалы кейде ажыраштырғандары бар да, баяқшы аялдар не күні? Тура, ешқандай күні жоқ та. Еме пайғамбарымыз ошол не ел аралық мамиле тағын қалай берсе ел аралық мамиле материкті бүт бардық бұзықлықтарға қандай мысалы оңдойып іздеп тұр, ошоны ойланған екен да. Ошол себептен пайғамбардың айтқан сөзі бар. Бұттан ойланғанда мысалы мындай бұзықлық болып жатады, бізде емес, сыртта да бүт бұзықлықтар. Ошоны қантип тоқтатабыз деп тұрып, екі нәрсені пайғамбар айтқан екен да. Иман сахих, тура иман керек деген. Екіншісі ақида салима, тура бекем ақида, ишенім керек деген да. Екі нәрсе болса, біз өнігу болады деген екен. Емче дайлы қарасаң, иман болса өнігу болады. Қырғызда ата-бабадан бері келетін мақал бар ғой. Иманды биде туған жоқ, туғанчыл биде иман жоқ деп тұр, ата-бабалар айтып келген да. Пайғамбар не деп отады? Екі нәрсеменен біз өнігу іздеп отады да. Бүт бұзықлық кетеді дейді. Біріншісі тура иман, екіншісі бекем ақида, ишенім деп. Егер ошол нәрсені бір башқаларға дағын айта тұрған болсақ, өзіміз дағын өзгереміз, башқалар дағы өзгереді. Пайғамбар өзі өзгеріп, башқалар дағы өзгертті ғой. Мысалы қарасаңыздар, өзі жалғыз болған башында. Бүт дүниеге тарқады ғой дин. Ошол екі принципменен да иманды болушубуз керек, Аллах Таалага болгон туура ишеним болуш керек. Ошондо биздин жашоо өзгөрөт, башкалардын дагы жашоосун биз өзгөртөбүз. Ошолорго үлгү болобуз деп. Эми пайгамбар жөнүндө айтат: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Бұл не? Құранда келеді. Пайғамбар сілерге емнені берсе, ошону алғыла. Мұнда шеткінде, қандай өкімді жеткірсе, ошол өкімді сілер бекем қармағыла, емнеден тыйса, ошол нәрседен сілер не алыс болғыла, андан тыйылғыла деген да. Ошол аятты ұққанда мен ештеп кетем, Раматылық бізде Борбордық мешітте Абдымажид Қары деген бар, ұйғыр ақсақал имам әлі. Біз 92 жылдары келіп тұрып исламскийді оқығанбыз. Ошол жерде мешітте имам болчу. Анан ошондо 93-94 жылдары баптистер аябай көйлө тартышып калдык. Баптистер менен тартышсак, бая баптист сура берип атат да. Силер неге жаназа окуйсуңар? Жаназа Куранда жок го дейт. Эми жаңы окуп баштаганбыз да медресени, исламскийде. Анан чындап эле карасак Куранда жок экен. Анан арга жак кирдик Абдымажидкарга. Устаз, bizde ошондой сура берди баптистер. Не деп жооп беребиз? Чындап эле Куранда жок го десек, мында ойлоп туруп ушул аятты окуп берген. Эсимде да ошо Абдымажид Кары экен. Мындай сулуу аксакал эле да, нурдуу эле жүзү, кар болчу да. Ушул аятты окуп берди. Ва ма атакумур расулу фахудуху ва ма нахакум анху фантаху. Пайгамбар эмнени үйрөтсө ошону силер үйрөнгүлө, эмнеден тыйса тыйгыла. Бул Хашр сүрөсүнүн 7-аяты деп туруп, ошол Абдымажид Кары 94-жылы айткан, эсимде калып калды мынакчы. Пайгамбар бизге үйрөткөн. Пайгамбар жаныбыз окуган үйрөттү, демек биз окушубуз керек. Шариатты биз бир гана Курандан эмес, пайгамбардын хадисинен дагы алабыз деп туруп, бизге ошол сөздү айтканын билем да. Раматылык Аллах Таала бейиши кылсын ошол карекебизде. Андан кийин пайгамбарыбыз мисалы жаш балдар менен дагы чоңдой мамиле кылганда өздөрүнүн деңгээлинде да эми. Мисалы Анас ибн Малик айтат, менин иним бар эле дейт, Умайр деген. Анан бир чымчык бар экен, Нугайр деген. Я Абу Умайр. Ма фаала Нугайр деп сураган, Умайр, чымчыгың кандай кылык жоруктарды жасады деп туруп, ошондой эле көңүлүн көтөргөн дейт да, баягы жерде. Карасаңар. Анан бир күн пайгамбарыбыз ошол бир идиштен сууну ичти дагы, оң жагында бир жаш бала отурат экен, сол жагында карыялар отурат экен да, баягы жерде. Ошондо сура дейт, балам деди. Уруксат бересиңби ушул кешигимди бул аксакалдарга берсем, биринчи аксакалдар баштасын десе, баягы жаш бала жок деди. Сенин кешиңди эч кимге ыраа көрбөйм. Сенин кешиңди биринчи өзүм ичем деп туруп берген жок да, кезекти. Анан берди, баягы өзү ичти дейт да базыр. Карасаңар, пайгамбар не, сен жаш баласын деп тоготпой койгон жок, мына чоңдор турат, чоңдар ичсин деген жок да. Уруксат бересиңби, мына чоңдорго берейин. Аксакалдар атса жок, сенин кешиңди биринчи өзүм остуем деп тиги бала көнбөй койду да. Эми бул жерде пайгамбар дагы балдарга болгон тарбияны түшүндүрдү бизде. Мисалы, я гулам бир баланы. Бала.
Bismillah деп же dedi. Sebay tamақ жеп отырғанда өзінің жанынан ар жақтан әрқайсы жерден жеп жатқанын көріп тұр. Ошо балаға міне сабақ берді. О балақай, саммилла, бисмилла деп же. Оң қолыңмен жегін, өзіңнің алдыңнан жеген деп тұрып, пайғамбар үйретті. Демек, бардық жашаудың қатмарында бізге үлгі болады екен. А пайғамбар не деді? Муру ауладакум биссала ли саб'i синин. 7 жаштан баштап балдарыңарды сіздер намазға үйреткіле дейді. 10 жаштан кейін егер оқып алса, анда кішкене қақыс-қоқыс қылып тұрып ұрып қойсаңар болады деді. 10 жаштан кейін қыздар менен балдардың төшегін бөлгіле өзінше қылып дейді. Көрбейсің бе? Демек, бізге пайғамбар бүт барысын үйретіп кеткен. Bir күн дейді, пайғамбарымыз намаз оқып жатып, Аллаху акбар деп саждаға барып, башын көтермей қойды дейді. Көпке тұрды дейді. Bir сахаба айтады, не бірдемке болып кетті оқшайды деп, башым көтеріп қарасам дейді, невересі миніп алып тұр дейді, пайғамбарымызды. Қарасаң, невересі миніп алып екен, ошол не сайдада тұр өрді. Сайда біткеннен кейін сұрап тұрды. О пайғамбар, неге сен башыңды көтермей көпке тұрдың ғой сайдада десе, ошо неверем үстүмө минип алып тур, анан ойно деле, ошону мен кыжалат кылгым келбей, анан сайдада зикир айтып жата бердим. Неверем ойноп түшкөндөн кийин анан Аллаху акбар деп сайдадан турдум деген да. Карасаң, демек ошо балага да катуу тийген эмес да. Эми элестетип көрүңүз, мисалы, сиз намаз окуп атсаңыз, невереңиз минип алды, эмне кылмакчысыз? Бир муштап жалпак чөжө кыла коет да кээ-бирлерчи. Туурабы? Намазға тұрғанда соғышқа даярдыңа чық нар деп аял барын қуып шығып ешті жеп алып тұрып Аллаху акбар деп қабағын салып алып тұрып намазға келеді ғой. Пайғамбардың жанында неверелер ойнап жүрген. Балдарға қатты тимеш керек. Мысалы сен невереңді же балаңды ұрсаң, ал сені емес, намазды жаман көріп қалады екен да. Сен атасы, чоң атасы ертеңгілі еркелестен қайра сені жақсы көрер еді. Бірақ намазды жаман көріп қалбаш керек та. Біреуіндағын айтады, баласын намазға ерішіп келіптір. Мысалы, пайғамбар одан артта жаш балдардың үні болса, намазды тезірек оқыған екен да. Демек, намазға балдар келген да. Бір баласын ерішіп келген екен, имам намаз оқып атса, артынан қайталап атады деді. Алхамдулиллахи раббил аламин деп имамның артынан қайталап атады деді. Анан ихлас оқып тұрды. Қул хуаллаху ахад, Аллаху самад деп қайталап атады деді. Анан елге тосқолдық жаратып атады. Анан екінші рәкатта жоғарақтан чоңырақ сүрені оқиынша ошо бала қайталабасын деп чоңырақ сүрені баштап қойса тиги бала аныңды да білем деп қояды дейді баяғы жерде. Қарасаң, демек балдарды да мысалы біз тәрбиелашуымыз керек те, өзіменен қоса мешітке алып келіп жүресің мейлі баяғы жерде. Себебі үйде отырса ал телевизор көреді башқа болады. Андан көрі мешітке келсін, ошоны міне тәрбиеланады. Мешітке келген бала ешқашан жаман болмайды иншалла. Біз деле мешітте чоңойдық қой, мына жаман адам болған жоқпыз. Онан пайғамбарымыздан дағы бір хадисті айтып тұрып жиынтықтайық. Пайғамбарымыз невересі Хасан Хусайнді өйіп қойса, Ақра деген бір сахаба болды екен. Ошол Ақра ибн Хабис деген. Я Расулалла, сен дағы балдарды өйесің бе? Менде 10 балам бар, біреусін дағы өпкен емесмін десе, пайғамбарды айтқан екен, мән ла ярхам, ла юрхам. Кім райым қылбаса райым қылынбайды деген екен. Қарасаңар? Демек, сөзсіз түрде балдарға да біз райымды бір тарбия берішіміз керек екен да. Анан біздегілер болса міне балдарын кейбірлер еркелетпейді да, балдасы мындай еркелеген да білмейді да, кейбір балдар байқұш. Атасы еркелеткен емес та баяғы жерде. Анан біреу еркелетсе байқұш иләурек баяғы жерде. Ешкім еркелетпесе қиын да байқұш. Жақсы сөз ұқпаса кейбір семьяларда. Ошондуктан баланы да кішкене адилеттүү болуш керек. Қызды дағын, баланы дағын бірдей еркелетіш керек кішінесінен. Анан bir балаңды келді, қызыңды еркелетіп көтеріп, бетінен өйіп қойып, балаңды сәлем алейкум деп қойсаң, балдардың арасында жек көру пайда болады екен да. Пайғамбардың балдардың арасында әділетті болма деген хадисі дағы бар туғандар. Ошол жағындағын бір қарап қойшымыз керек туғандар. Алла разы болсын. Эми ақырқы сөздің ақырында бір мен айтып қояйын. Не себептен 1-4 күндер орда қалмайсың десе, пайғамбар айтады, 1-ші күн мен туылғанмын, төрөлгөнмүн дейді. Ошол себептен орда қалмаймын дейді. Демек туылған күнді белгілесек болады екен. Бірақ ибадат менен өткөрүшүбүз керек екен да. Kur'an okup, misal oruza karma, zikir menen. Anan 4-cü gün üçü dese, oşo 4-cü günleri bizim amallarımız asmanға көтеріледі. Мен oruza karmagan avalda menin amallarım көтерілішін жақсы көремін дегенде. Көрбейсіздер. Демек, biz пайғамбардың өмір баянын қарасақ, бүт бардық нәрселерді біз алат екенбіз, бізге тиешелі нәрселерді.